جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبيين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرمنا لا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فقل معي أستغفر الله من جميع سيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركة وامنون إلهي بالقبول أعمالنا وألا ندخل مع الله وآله في صفوف الأول ندخل مع الله وآله في صفوف الأول ندخل مع الله وآله في صفوف الأول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وهو لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر
التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين. أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين. أصلح الله المسلمين صرف الله شر المدين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يوفي ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يوفي ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يوفي ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرام وأزواجه الطاهرات أمة المؤمنين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا ما هو فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه مقدم محمد وعلى آله ورسوله وفوج بسادتنا علي بلاوي أن الله يقدس سرورهم في الجنة وينور الضرر يحفظ علينا ببركة أنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لجميع سادتنا صوفي أن الله يقدس سرورهم في الجنة وينور الضرر يحفظ علينا من بركات أنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لصاحب الرضيق الأستاذ شيخنا الشريف بالقاضي الحاج عبد الله بن أبي الحج البلوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور الضرر يحفظ علينا من بركات أنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة على الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى الأعلام الحبيب محسن بن علي الهند البلوي والحباب شريف سليخة بن تبديل المهددي ثم إلى روح الحبيب حيدر بن حسين وقادر المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشرهم بالجنة ويسلم قرى المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت خير العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة اللهم سبع المثاني أن تهتدنا بكل خير وتعاملنا يا معاملا وأهل ذلك الخير وتفضلنا بيدنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة وأنفسنا وطير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وابدأ فتوح العارفين قلوبنا حتى تضيء بسرك نورني وعلى آله
كن لنا يا ربنا وهي المرشدة إلى ما تحب وترضى بأننا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحب وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحب وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أخير يا ظهير يا بطين يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين بركة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa alihi wa Allahumma inna lana anfusana wa amwalana wa auladana wa ahlina wa yarhamna wa man ahadna bihi syamatu qulubina wa qudratu qulubina wa mamana wa kullu man tabi alaina wa lakum dana wa lahum hafidha ya khayra mustawda'in fi dinina wal akhirah ya Allah ya Latif ya Razak ya Kau ya Aziz ya Allah ya Latif ya Razak ya Kau ya Aziz ya Allah ya Latif ya Razak ya Kau ya Aziz nas'aluka tanulaika wa tiraman fika wa fahmika man siwa quluban biladunka wa syamilan jamilan wa qafiyan wa rizqan thayyiban wa si'an amri'an wa quwwatan bil iman wal yaqin wa salabatan bil haqqi wa tima'izan bika yadumu dakhalat wa syarafa ya bagha wa yatamaddu la yudaka kurun wa la udu wa la iradatul fashad bil ardu wa la udu innaka syukari mujib subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam pembacaan Rasul Hatta dikir Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan pembacaan kitab Risalatul Maulana yang digarap oleh Al-Hamdulillah Hatta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita ini pembukaan pada malam hari ini dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain akhir kita ke depan ini melainkan hanya ingin mengharap dan menepis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selamat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu
disampaikan oleh Mas Hasan, maka ini sebuah isyarat. Saya dulu waktu pernah jalan sama Bunda dari Bondowoso, Habib itu menjelaskan tentang panjang lebar masalah dakwah, khususnya di dalam kepedulian terhadap ikhwan, sehingga beliau mempunyai keinginan yang besar supaya ikhwan di sini bukan cuma bisa di dalam wirid, akan tetapi juga tahu di dalam ilmu ini, terutama di dalam keilmuan, khususnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau menceritakan di dalam bagian-bagian di dalam pengajian, mulai dari bagian barat, kemudian bagian timur, dan juga bagian tengah. Dan alhamdulillah, dan ketika itu waktu di dalam mobil, dan disitu juga disertai oleh Ustaz Kausar waktu itu, waktu berdiri, saya ingat betul di dalam sana. Dan beliau disitu sampai berpesan, coba entilah masuk ke wilayah tengah, di wilayah terkandang dan sebagainya. Coba buka pengajian. Maka saya tunggu tentang habar-habar petunjuk ini. Memang saya tidak pernah cerita sama siapa, tidak pernah cerita. Sama Mas Hasan sendirian tidak pernah cerita. Cuman itu adalah sebuah doa dan sebuah tantangan bagi kami di dalam khususnya di dalam dakwah. Dan alhamdulillah ketika Mas Hasan telepon mengajak di dalam pengajian untuk wilayah tengah terkandang, maka saya sangat langsung ingat sama isyarat itu. Maka alhamdulillah sekarang sudah terasa. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi terus generasi bagi kita, bukan cuma kemanfaatan yang diperoleh bagi kita, akan tetapi kepada anak-anak kita. Jadi tiada lain di situ adalah kita bukan cuma yang didapat di dalam majelis seperti ini adalah keutamaan hanya menjadi orang yang pintar, orang yang berilmu, bukan cuma itu aja. Akan tetapi juga di majelis ilmu di sini adalah sangat banyak kemanfaatan. Dan dengan banyak pahala-pahala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Maka sungguh apabila Allah yang bertanya, Zat yang Maha mengetahui di dalam segalanya, bukanlah itu adalah menunjukkan di dalam jawaban dari seorang hamba, akan tetapi itu menunjukkan bahwa betapa jauhnya perbedaan seseorang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi membedakan antara hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak mungkin sama. Bahkan kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan tidak sama walaupun di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga disebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul ilma darajat. Darajat di sini adalah bisa mengetahui di dalam jarak orang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya seseorang yang mempunyai ilmu dengan derajat yang paling tinggi. Di sini Allah kalimat, kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang mengartikan di dalam satu, dua, dan banyak. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengartikan dalam kalimat derajat bukan dengan bentuk mufrad. Kalau mufrad berarti satu. Kalau tasniyah maka berarti dua. Di sini Allah menunjukkan jamak yang berartikan dengan banyak derajat yang Allah berikan kepada orang yang mempunyai ilmu. Sehingga Ibnu Abbas kemudian membahas tentang derajat. Tentang derajat di sini adalah orang yang alim dengan orang yang adib. Orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah, maka jaraknya sangat jauh. Dan bagaimana kemudian orang yang alim dan ahli ibadah? Kita dididik di dalam ahli ibadah, kemudian disertai dengan keilmuan, maka tidak bisa dikejar orang yang seperti itu. Sehingga kata Ibnu Abbas, sesungguhnya jaraknya di situ adalah 700 derajat. 700 derajat orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai
Dan di antara 1 derajat dengan yang 2 derajat, 1 derajat dengan 2 derajat ini belum dibandingkan dengan 1 derajat sampai 700 derajat. Antara 1 derajat dengan yang nomor 2 derajat, maka itu bisa ditempuh jaraknya kita berjalanan di bumi selama 500 tahun. Itu jaraknya. Dan bagaimana kemudian diukur dengan nomor 1 sampai kepada 700. Kalau dikalikan sendiri, yang jelas cukup banyak. Dan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, dan orang yang mempunyai ilmu. Sehingga kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana orang yang mempunyai ilmu, yang mengamalkan dalam ilmunya, mereka mendapatkan di dalam keberkahan. Bahkan beliau meninggal di akhir hayatnya dengan membawa kibar dalam ilmu. Yaitu adalah guru kita semua. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan kita semua berada di dalam bendera beliau dan diakui sebagai muridnya. Maka beliau sama Habib Umar juga beliau telah mengutip di dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah barang siapa yang berjalan di dalam mencari ilmu, kemudian datang kematian sedang menuntut ilmu, maka dia bersama anbiya di dalam surga. Itu bersama anbiya, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu seperti misalnya kita keluar seperti ini adalah menuntut ilmu. Dan misalnya datang kematian terhadap kita, maka itu adalah nanti posisinya kita bersama para anbiya. Dan bagaimana kemudian seseorang mati dengan keadaan keluar dan dia bukan menuntut ilmu, akan tetapi menyebarkan tentang ilmu, maka jauh derajat yang Allah berikan kepadanya. Maka sudah cukup bagi kita saksi tentang kemuliaan guru kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita mempunyai seorang guru yang betul-betul nyata dan diakui oleh guru besarnya Habib Umar di dalam kemuliaan, dalam semangat dakwah beliau, sehingga kita sebagai muridnya ini adalah merupakan kebanggaan yang luar biasa, dan ini adalah pemberian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai muridnya, dia pengen juga seperti, walaupun tidak sesempurna seperti guru kita, akan tetapi kita tidak menyia-nyiakan di dalam langkah-langkahnya beliau, yaitu adalah di dalam mensyiarkan di dalam keilmuan, dan juga mensyiarkan di dalam zikir, dan mensyiarkan di dalam akhlak dan nabawiyah, yaitu adalah akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu adalah dalam kitab Risalatul Mawanah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Maka memulailah dengan pembacaan Bismillah, karena Bismillah di sini adalah yang pertama. Beliau mengutip dengan pembacaan Bismillah, maka setiap itu adalah meniru terhadap Al-Quran, yaitu adalah yang dimulai di dalam setiap awal surah dengan pembacaan Bismillah. Dan di Bismillah di sini adalah banyak keberkahan. Bahkan orang yang biasa mengamalkan Bismillah, maka Allah akan menjaganya. Bahkan di dalam riwayat sampai disebutkan di dalam kitab Jawahir Uluhiyah, orang yang mengamalkan kata Bismillah sebelum tidur sebanyak 21 kali, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diselamatkan dari segala bencana dalam penyakit semuanya. Makanya orang kalau baca Bismillah 21 kali, maka absaab tak ada. Pas tak urusan. Maka di situ kalau habis baca Bismillah sebelum tidur, baca Bismillah 21 kali. Dan banyak faedah-faedahnya di dalam pembacaan Bismillah. Rabbi yasir wa an ya karim waftah bihaqi wa anta fattahul alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah merupakan pernyataan dari malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an wa 'allamal adama al-asma' kullaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Nabi Adam wa 'allamal adama al-asma' kullaha. Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam. Ada yang mengatakan di situ adalah Allah mengajarkan nama-nama itu adalah dalam tafsir itu menyebutkan adalah lugha, adalah bahasa. Sehingga banyak macam-macamnya bahasa. Mungkin paling banyak memang keturunan Nabi Adam yang paling banyak belajar bahasa itu kena yang Indonesia. Ya, Indonesia yang paling banyak bahasa di itu Indonesia. Macam jadi keturunan yang ahli bahasa di Indonesia. Itu tentang bahasa. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kabilah-kabilah, kelompok-kelompok. Maka ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu pernyataan malaikat. Sehingga kemudian ulama mengatakan ini adalah Nabi Adam yang Allah berikan kemuliaan dengan melalui ilmu, cuma dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa saja, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada malaikat dan juga adalah iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan bagaimana kemudian seorang hamba di situ menuntut ilmu tentang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauh di situ di dalam kemuliaan. Ini dalam bahasa saja Nabi Adam. Kemuliaan Allah sudah memerintahkan kepada malaikat dan juga jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dan bagaimana dengan seorang hamba kemudian dia belajar tentang syariat Allah, tentang akhlak Rasulullah, dan juga tentang ilmu yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ adalah mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya kepada kita sehingga Allah memunculkan ide-ide, yaitu dengan bersama, kemudian dengan mengaji, mendengarkan dan sebagainya. Maka ini adalah menunjukkan pilihan yang Allah kehendaki kita adalah menjadi orang yang baik. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan mayyuridillahu khairan yufaqihu. Jadi barang siapa yang oleh Allah diinginkan orang ini menjadi orang baik, diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka oleh Allah Subhanahu wa taala di situ yufaqihu. Maka mereka oleh Allah akan dipahamkan masalahnya. Jadi ini adalah merupakan kabar gembira, bukan ini kesempatan. Apa bukan ini adalah merupakan ketepatan? Bukan. Ini adalah sebuah aturan dari Allah. Kalau bukan karena Allah menanamkan di dalam hati seorang hamba untuk dalam kebaikan, walaupun mereka harus membawa uang sebanyak mungkin, atau dengan membawa tenaga yang sekuat mungkin, atau kendaraan sebagus mungkin, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah bisa hadir. Tapi kita adalah orang yang biasa saja. Kendaraan tidak semewah kendaraan orang yang bisa, kekuatan juga tidak sekuat seperti Adira yang bisa, dan juga di dalam kekayaan tidak seperti kekayaan orang yang Allah berikan kekayaan. Akan tetapi kita oleh Allah dipilih untuk memahamkan masalah agama. Ini adalah termasuk mayyuridillahu khairan. Allah berkehendak kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Maka mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita, mensabarkan kepada kita untuk selalu menimba dalam keilmu, di dalam kesempurnaan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahil wahidul jawadul wahhab ar-razzaq al-hannan al-mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatamal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jami'il insi wal jin. Maka di sini adalah setelah Imam Haddad memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi, dan mengutus kepada semua manusia dan juga jin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada manusia dan juga kepada jin. Itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin kan gimana kita? Kan repot untuk menteladani gimana? Sering kita tidak lihat, tidak pernah berjumpa sama jin.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka sungguh saya telah mengutus satu utusan dari jenis kalian, yaitu dari bangsa manusia. Sehingga kita sangat mudah di dalam meniru teladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalahil Qur'an, dan juga diturunkan kepadanya Al-Qur'an, wa fi hudan linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan, dan sebagai petunjuk kepada manusia, yaitu adalah sebagai petunjuk dan juga adalah mengetahui di dalam hak dan juga masalah yang kebatilan dan hak yang batil. Itu adalah Al-Quran sebagai pedoman kita. Wa ja'ala lahu li ummatihi ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan terhadap umatnya yang mana syariat ini sudah diwasiatkan sebelum-sebelumnya, itu adalah kepada Nabi Nuh dan kepada Nabi Ibrahim wa Musa wa Isa, yang mana wafaddala dinahu ala sa'iril adyan, dan paling utamanya agama, yaitu adalah agama Islam, agama yang Allah ridhai terhadap kita. Maka alhamdulillah kita berada di dalam keislaman. Wa ja'alahu akrama khalqi alaih, dan Allah jadikan paling mulianya makhluk, paling mulianya ciptaan, yaitu adalah kita. Wa ja'ala ummati khairu ummati ukhrijat linnas, dan Allah jadikan umatnya sebaik-baik umat, yaitu adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah orang yang paling baiknya umat, walaupun paling terakhirnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita adalah paling terakhir dikeluarkan oleh Allah sebagai umat yang terakhir, akan tetapi nanti masuk surganya dulu. Sebelum umatnya Rasulullah itu masuk semuanya, maka umat yang terdahulu tidak boleh masuk. Semua umatnya Rasulullah selesai, baru umat-umat yang lain. Itu adalah umatnya. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, khairu ummati ukhrijat linnas. Ini yang dibicarakan oleh Allah adalah kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman sekarang, yaitu adalah kita termasuk golongan apa tidak, itu aja. Kalau umat sih pasti, tapi kalau golongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti selamat. Itu yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baik umat, yaitu adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bil yaumil akhir, yang iman kepada yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, dan juga sebagai sesuatu yang berhubungan dengan hari kiamat, seperti mizan, seperti sirat, seperti haud, itulah telaga. Maka kita mengimani tentang yaumil akhir. Begitu juga kita mengimani terhadap takdir. Maka fungsinya apa sih kita oleh Allah Subhanahu wa taala kok diperintahkan untuk iman terhadap takdir? Maka dengan imannya kita terhadap takdir, imannya kita terhadap takdir, maka bisa menghilangkan itu adalah keresahan dan juga kegalauan dan sebagainya. Apa itu fungsinya di dalam keimanan takdir? Kenapa? Dikarenakan di saat kemudian kita mempunyai keimanan kepada takdir, maka kemudian di saat Allah memberikan musibah terhadap kita dan sebagainya, kadang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bahwa iman terhadap takdir, sehingga bisa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kepada Allah, maka semuanya hilang. Kesumpahan hilang, kerisauan hilang, semuanya akan hilang. Pasti kita mengatakan ini adalah takdir dari Allah. Maka kita harus menerima. Maka fungsinya kita iman terhadap takdir. Bukan berarti itu kita hanya sekedar tidak ada manfaatnya, cuma sekedar iman, takdir selesai. Tapi tidak. Maka di situ terdapat kemanfaatan, kekuatan di dalam menerima segalanya apa yang Allah tentukan. Itulah. Dan juga kita adalah wajibun bil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mana mereka umat Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Wa yata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, dan juga membantu saling menolong terhadap kebaikan dan juga terhadap ketakwaan. Itu ciri-ciri dari umat yang Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak membantu terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Itu ciri-ciri dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ciri-cirinya istilah sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan juga mentaati. Itu adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu, maka mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an sami'na wa asaina. Dia taat, dia mendengar, akan tetapi dia bermaksiat. Maka disebutkan sami'na wa asaina. Tapi kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka karena di sini adalah berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka insyaallah kita akan jelaskan pertemuan selanjutnya. Ya, kita tidak boleh banyak-banyak. Kalau malam ini, kalau soal ngaji pagi yang sudah selesai tidur kita masih ngantuk, apalagi malam. Makanya harus diselingi memang kirim sebentar, kemudian taklim sebentar ya. Tapi sebentarnya di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keberkahan. Ini adalah sebuah jalan bagi kita